नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फरी एक वक्त तमारू स्वागत करूं छुं। जे रीते भारतीय जनता पार्टी बणगाओ फूकी रही है कि अब की बार 400 के पार, तो हूँ पूछवा मांगू छुं भारतीय जनता पार्टी ने कि तमारी अंदर आटलो दम नथी, तमारा कार्यकर्ताओनी अंदर आटलो दम नथी कि तमारी रेलीओ में आवी शके। आजे अमित शाह जे बे दिवस पहला आव्या हता रोड शो करवा माटे अमदावाद खाते, त्यारे अमदावादनी युनिवर्सिटीना विद्यार्थीओने जबरजस्ती आ लोको रेलीमां लई जाय छे। विचार करो तमे। हूँ दरेक विद्यार्थीओना माँ बापने पूछवा मांगू छूं कि तमे तमारा बाळकोने आटला माटे कॉलेज मोकलो छो, स्कूले मोकलो छो कि भारतीय जनता पार्टीना आवडा अंधभक्तो आवे अने एमने जबरजस्ती बसोमां भरी भरीने प्रचारनी जे रेलीओ करवा नेताओ आव्या होय एमनी रेलीओमां जोडावानुं। शरम आवी जोईए। हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पूछवा मांगू छूं कि तमारी पासे अंधभक्तो खूटी गया छे, गोबर भक्तो खूटी गया छे के पछी ए अंधभक्तो हवे जागृत थई गया छे कि अमे अत्यार सुधी जे पार्टीमां हता ए पार्टीमां हवे एनी रेलीमां नथी जवुं, हवे एना रोड शोमां नथी जवुं, कारण के आ पार्टी तो तानाशाही वाળી छे। हवे जागृत नथी बनी गया ने। तमारे स्कूल कॉलेजना छोकराओने प्रचार माटे लई जवा छे, रेलीओमां पब्लिक देखाडवा माटे कॉलेजना छोकराओने लई जाओ छे, युनिवर्सिटीना बाळकोने लई जाओ छे अने ए पण जबरजस्ती। शरम आवी जोईए तमने लोकोने। जे रीते विडियो सामे आव्यो छे अमदावादनो हूँ तमने दोस्तों बताववानो छुं, पण विडियोमां छेल्ले सुधी जोडायेला रहेजो। हूँ दरेकना वालीने कहेवा मांगू छुं कि तमारा बाळकोने तमे स्कूले आटला माटे मोकलो छो कि त्यां जईने भारतीय जनता पार्टीनी रेलीओमां जईने प्रचार करवानो। भारतीय जनता पार्टीनी अंदर एम तो त्रेवड छे नहीं कि सामे चालीने पब्लिक एमनी सभाओ सांभळवा माटे आवे, एमना रोड शो में आवे, सिवाय के एमना अंधभक्तो। एटले जबरजस्ती आवी रीते लोकोने उठावाना। शरम आवी जोईए तमने लोकोने। आंगणवाड़ीनी बहनोने तमे नोटिसो आपो छो कि अमारे त्यां तमारे रेलीमां फरजियात आववुं पड़शे। कॉलेजना होय के स्कूलना होय प्रिंसिपलोने तमे नोटिस आपो छो कि तमारे एटला लोकोने लईने आववानुं, अथवा तमारी पार्टीना धारासभ्योने तमे प्रेशराइज करो कि एटला व्यक्तिने तमारे लईने आववुं पड़शे। तमारामां ताकात नथी, दम नथी कि जनमेदिनी तमे भेगी करी शको। जे रीते अमदावादनो विडियो सामे आव्यो छे दोस्तों, पहेला एनी पर एक नजर नाखो तमे। आ दृश्यो जे तमे जोया ए कोई क्रिकेटरो नथी के नथी कोई गुनेगारो, पण अमदावादनी सिल्वर ओक कॉलेजना विद्यार्थीओ छे जेने जबरदस्ती एटले के पराणे भारतीय जनता पार्टीनी रेलीमां लई जवाई रह्या छे। पराणे रेलीमां लई जवाता होवाथी विद्यार्थीओए विरोध कर्यो अने होबाळो पण मचाव्यो। डॉक्टर अमित नायक, प्रवक्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति। आज કેટલાક વિડીયો સામે આવ્યા છે જેમાં જબરજસ્તીથી શૈક્ષણિક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓને પોતાના શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન કોલેજમાં બોલાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તેમના બની બેઠેલા ચાણક્ય કહેવાતા ચાણક્ય જેઓ 26 સીટ જીતવાના દાવા કરે છે, 5 લાખ કરતાં વધારેની લીડથી જીતવાના દાવા કરે છે, આજે એમને પોતાની રેલીમાં ભીડ બતાવવા માટે પોતાના કાર્યકર્તાઓ નથી મળતા અને ફાફે ચડી ગયા છે। જબરજસ્તીથી ટ્રસ્ટીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના માલિકોને ફરજ પાડીને જે જબરજસ્તીથી વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીઓને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યક્રમમાં લઈ જવા માટે
ફોર્સ કરવામાં આવતો હતો, આજે તેનો વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિકાર કર્યો છે. એ તમામ વિદ્યાર્થીઓ અભિનંદનને પાત્ર છે કે જેમણે પોતાની શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આ રીતના રાજકીય આગેવાનો દ્વારા તેમને જે ફરજ પાડવામાં આવતી હતી, જબરજસ્તી કરવામાં આવતી હતી, તેમાં તેમણે પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો અને લોકશાહી દેશમાં તેમની સ્વતંત્રતા નોંધાવી. હું માનું છું આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના છેલ્લા 10 વર્ષના સુશાસન સામેનો પ્રતિકાર છે. જે રીતના બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, ઊંચું અને ખાનગીકરણ થયું છે શિક્ષણનું, હું માનું છું આ વિદ્યાર્થીઓ પણ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે આ સરકારની નીતિઓ છે એને આજે જાકારો આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. અને આવનારા દિવસોમાં આ જ યુવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીને આવનારી ચૂંટણીમાં ઘરે બેસાડશે એનો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. અને જ્યારે 4 જૂને પરિણામો જાહેર થશે ત્યારે કહેવાતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના કહેવાતા નેતાઓ, મને લાગે છે 4 તારીખે 4 જૂને જ્યારે પરિણામો આવશે અને ગુજરાતમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રકાસ થશે, ત્યારબાદ તેના કેટલાય નેતાઓને રાજકીય રીતે કમ્પલસરી VRS લેવડાવવામાં આવશે એવું મારું ચોક્કસ માનવું છે. અને જે એમણે કરેલા દાવાઓ છે એ દાવા એ પોકળ સાબિત થશે અને હવા ભરેલા ફુગ્ગાની જેમ ફૂટી જશે. શરમ આવી જોઈએ તમને લોકોને. તમે ભણતરને તો ધૂળમાં મિટ્ટીમાં મિલાવી દીધું છે, પણ જે લોકો ભણવા માટે સ્કૂલ કોલેજ જાય છે એમને પણ હવે તમે પ્રચારમાં લઈ જાઓ છો, રેલીઓમાં લઈ જાઓ છો, જેથી કરીને લોકોને એવું લાગે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રોડ શોમાં કેટલા લોકો છે, ઉમટી પડ્યા લોકો. શરમ આવે છે કે નહીં તમને લોકોને? તમે બધા તો અભણ અંગૂઠા છાપ છો. જે ભણે છે એને તો ભણવા દો. આવી રીતે પબ્લિક ભેગું કરવાનું છે. કાં તો 200-500 રૂપિયા પેટ્રોલ ના આપો, કાં જમવાની લાલચ આપો, એવી રીતે તમે પબ્લિક ભેગું કરો છો. અરે સાહેબ, તમારે પબ્લિક ભેગું કરવું હોય ને તો લોકોના દિલની અંદર તમારે રહેવું પડે. અત્યારે એવું કઈ તો છે નહીં. અને રૂપાલા સાહેબને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું, તમે વારંવાર કહેતા હોય ને કે છોકરા કાખમાં તેડીને ડંકા ન વાગે, ઘંટડી વાગે, ટીન 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 ટીન. આ તમારા સાહેબનો ડંકો આવી રીતે વગાડો છો તમે, લોકોને ભેગા કરો છો પરાણે પરાણે, 200 મૂકો છો, 200, 500, ત્યારે તો લોકો તમારી સભાઓ સાંભળવા આવે છે. સામે ચાલીને કોઈ આવ્યો કે ભાઈ આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સભા છે, ચાલો ખૂબ મજા આવશે એમનું ભાષણ સાંભળવાની. આ તો ફ્રીમાં 200 મૂકવાની, પછી પાછા બસ વાળાને એનું ભાડું તો દેતા નથી, એનાય બૂચ મારી દો, એનાય તમે બૂચ મારી દો. અચાનક તમે 200 તમારી રેલીઓમાં ગોઠવી દો. જે લોકોને ધંધે જવાનું હોય, કોલેજ જવાનું હોય, સ્કૂલ જવાનું હોય, એ લોકો કેવા અટવાય છે એમની તમને ખબર છે. પણ એની ચિંતા આ લોકોને શું કામ હોય? આ લોકોને ભણતરમાં રસ જ નથી. લોકોને બેરોજગાર બનાવવાના છે. રોજગાર આપવાની વાત તો અલગ છે. જે લોકો ધંધો કરે છે એમના પણ દિવસો પાડવાના. 200 તમે રેલીઓમાં ગોઠવી દો એટલે લોકો અટવાય. કમાલ છે યાર. દમ હોય, તાકાત હોય તો સ્વ ઈચ્છાએ પબ્લિકને બોલાવો ને. હાલી નીકળો છો પાછા કે સાહેબનો ડંકો વાગે. સાહેબનો ડંકો નહીં, સાહેબના ડંકાની કેદુની ઘંટડી બની ગઈ. પરાણે પરાણે તમે વગાડો છો, બાકી આ ગોદી મીડિયા વગાડે છે. બાકી સાહેબનો ડંકો તંબુરોય વાગતો નથી. શરમ આવી જોઈએ. તમે જે રીતે કોલેજના બાળકોને તમે પ્રચારમાં લઈ જાઓ છો. અને હું દરેકના મા બાપને કહેવા માંગુ છું કે તમે હવે જાગૃત બનો. તમે કોઈ જગ્યાએ આ નેતાના દીકરાને જોયા પ્રચારમાં કે આજે મારા પપ્પા રોડ શો કરવાના છે, ચાલો હું પણ એમાં જાઉં. જય શાહને જોયો તમે ક્યારેય અમિત શાહની રેલીમાં કે મારા પપ્પાની રેલી છે, મારે તો જવું જ પડે ને? એ શું કામ આવે? એને તો આવા મફતિયા મળી જાય છે, પોતાના ઘરનું પેટ્રોલ બગાડવાનું, સમય બગાડવાનો. બરાબર કે નહીં? એટલે જાગો, જાગો. હું વારંવાર કહું છું, જાગૃત બનો. નેતાનો દીકરો તમને કોઈ જગ્યાએ સભામાં, રેલીમાં ઝંડો લઈને હાથમાં નહીં દેખાય. એના માટે તો આ મૂર્ખ જનતા છે, એમના બાળકો છે, જોઈએ એટલા મળી જાય. ન મળે તો 200-500 રૂપિયા ફેંકો, દારૂની પોટલી ફેંકો, ચવાણા ફેંકો, એટલે મળી જ જવાના છે. એટલે જાગો યાર, જાગો. હું વારંવાર કહું છું, જાગો. આ સરકારને તમે ઓળખો તમે યાર. આટલી બધી તાનાશાહી, આટલી બધી હિટલરશાહી સ્કૂલ કોલેજના બાળકોને ઉઠાવવાના પ્રચાર કરવા માટે. મને તો એવું લાગે છે કે અંધભક્તો જેટલા હતા ને એમાંથી 50% લોકો જાગૃત બની ગયા છે કે હવે આ સરકાર સાથે છેડો ફાડો.
જ તે આ લોકોને સ્કૂલમાંથી બાળકોને ઉઠાવવા પડે છે કે ભાઈ આવો તમે અમારી રેલીમાં, જેથી કરીને પબ્લિક વધારે દેખાય, જનમેદની દેખાય, નહીતર ફિયાસ્કો થઈ જશે. શરમ આવી જોઈએ તમને, લોકોને શરમ આવી જોઈએ. સ્કૂલ કોલેજના બાળકોને તમે પ્રચારમાં લઈ જાઓ છો. આવી રીતે દેશ વિશ્વગુરુ બનશે. વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો. હજુ સમય છે, હજુ તમારી પાસે સમય છે. જાગૃત બની જાઓ દોસ્તો, જાગૃત બનો, નહીતર ખૂબ તકલીફ પડવાની છે, ખૂબ તકલીફ પડશે.